지금부터 5.18 민주화운동 제45주년, 국가기념일 제정 28주년 서울 기념식을 시작하겠습니다. We will now begin the soul ceremony marking the 45th anniversary of the May 18 pro-democracy movement and the 28th anniversary of its designation as a National Memorial Day. 아이고 내 새끼야. 자리 가라 엄마랑 간다. 자리 가라 해. 왜 내 새끼야 자리 가라. 아이고 내 새끼야. 내 새끼야 자리 가라. 오늘 행사는 5.18 민주혁명을 추모하고 그 숭고한 정신을 기리는 기념식입니다. 이 시각 광주 국립 5.18 민주묘지에서도 동시에 기념식이 거행되고 있습니다. 오늘 기념식은 한국 민주주의의 불꽃이 된 5.18 정신을 전 세계에 알리기 위해서 한국어와 영어로 동시에 진행됩니다. 뜻깊은 5.18 서울 기념식의 사회를 맡게 된 저는 강미정입니다. Today's ceremony is held to honor the noble spirit of the May 18 pro-democracy movement and to remember those who gave their lives. At this very moment, a ceremony is also taking place at the National May 18 Cemetery in Gwangju. To share the May 18 spirit, the flame of Korea's democracy with the world, today's program will proceed in both Korean and English. I'm announcer Lee Eun-woo, and I have the honor of hosting this meaningful May 18 Seoul ceremony.
45년이 지난 오늘은 5.18 1980년에 일어난 과거의 역사가 아니라 2025년 현재 우리가 살아 숨쉬는 생명의 피입니다. 한강 작가의 말처럼 죽은 자가 산 자를 살릴 수 있는가라는 질문에 우리는 주저함 없이 그렇다라고 답합니다. 45 years have passed, and today, May 18, is no longer just a historical event of 1980, but a living and breathing force in 2025. As writer Han Gang once asked, "Can the dead save the living?" we answer without hesitation, yes. 45년이 흘렀지만 유가족들의 아픔은 여전히 그 자리에 그대로 머물러 있습니다. 그 아픔을 감히 짐작조차 할 수 없지만 우리가 할 수 있는 일은 광주 시민들의 희생으로 지켜낸 지난 25년의 역사와 진실, 그리고 그 진실을 기억하고 함께하는 겁니다. Though 45 years have passed, the pain of the bereaved family still remains. We cannot begin to fathom that pain, but what we can and must do is remember and carry forward the truth and history protected through the sacrifice of the citizens of Gwangju. 오늘 이 기념식을 통해서 5.18의 진실을 외치다 희생된 유가족과 부상자 그리고 공로자들의 그들의 희생에 깊은 위로의 마음을 전합니다. 여러분께서도 그 아픔을 마주하며 느끼고 기억해 주시기를 진심으로 부탁드립니다. Through today's ceremony, I would like to offer my deepest sympathy to the bereaved families, the injured, and all those who gave their lives proclaiming the truth of May 18. I hope this will be a moment for all of you to face that pain, feel it, and remember. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나셔서 무대 중앙에 있는 태극기를 향해 주시기 바랍니다. 몸이 불편한 분들께서는 앉은 자리에서 예를 다해 주시면 됩니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 가수 김유하 양이 부르겠습니다. 1절부터 4절까지 함께 불러주시기 바랍니다. 마르고 닳도록 하느님이 보리 나라 만세 무궁화 삼천리 하려 가
길이 보전하세. 이어서 묵념이 있겠습니다. 45년 전 오늘 민주주의와 평화를 위해 먼저 가신 애국 선열과 5.18 민주영령들의 숭고한 정신을 가슴에 새겨주시기를 바랍니다. 일동 묵념. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이어서 애국 선열들과 5.18 민주영령에 대한 대표 헌화와 분향이 있겠습니다. 참석자 여러분들께서도 대표 헌화와 분향이 진행되는 동안 경건하게 마음을 모아주시기 바랍니다. Kindly ask all attendees to join in solemn remembrance during this time. 먼저 오세훈 서울특별시장의 헌화와 분향이 있겠습니다. First, Mayor Oh Se-hoon of Seoul will offer flowers and incense. 이어서 최호정 서울시의회 의장의 헌화와 분향이 있겠습니다. Next, Chairman Choi Ho-jung of the Seoul Metropolitan Council will offer flowers and incense. 이어서 전종호 서울지방보훈청장의 헌화와 분향이 있겠습니다. Next, Director Chun Jong-ho of the Seoul Regional Veterans Administration will offer flowers and incense. 오늘 우리가 사회에서 자유를 누릴 수 있는 건 광주 시민들의 숭고한 희생 덕분입니다. 5월의 봄을 떠올릴 때 광주 시민들이 만든 그리고 지켜낸 민주주의, 5.18 민중 항쟁의 역사를 가장 먼저 기억해 주시고 함께 해 주시기 바랍니다. 다음은 5.18 공법 3단체장들의 헌화와 분향이 있겠습니다. 최수동 5.18 민주화운동 공로자회 서울지부장, 장성암 5.18 민주화운동
부상자회 서울 지부장, 김준기 5.18 민주유공자 유족회 서울 지부장입니다. 세 분께서 하시겠습니다. Next, the heads of the three May 18 public organizations will offer flowers and incense. Mr. Chang Song-am, head of the Seoul branch of the May 18 Democratic Movement Injuries Association. Mr. Kim Jun-gi, head of the Seoul branch of the May 18 Democratic Merit Survivors Association. And Mr. Choi Soo-dong, head of the Seoul branch of the May 18 Democratic Movement Contributors Association, will now proceed with a memorial offering. 이어서 5.18 항쟁사 보고가 있겠습니다. 장성함 5.18 민주화운동 부상자회 서울 지부장께서 하시겠습니다. Now, we will hear a progress report on the May 18 pro-democracy movement. It will be delivered by Mr. Chang Song-am, head of the Seoul branch of the May 18 Movement Injuries Association. 항쟁사 경과보고 다시 5월이 왔습니다. 우리의 푸르른 5월은 45년 전 광주에 아픔을 뿌리삼아 피어난 5월입니다. 5.18 민중항쟁의 역사를 잊지 않고 더 나은 미래를 5월을 만들기 위해 우리가 꼭 알아야 할 진실은 이렇습니다. 1980년 5월 17일 전두환 신군부 세력은 불법적으로 정권을 찬탈하기 위하여 비상계엄령을 전국으로 확대하였습니다. 국민들은 민주주의가 이렇게 사라지는 것을 보고 있을 수 없고 민주화를 향한 뜨거운 함성은 광주, 전남, 전북 일원에서 불꽃처럼 다 올랐습니다. 1980년 5월 18일 신군부 세력은 11 공수특전대를 동원해 휴거령에 저항하는 전남대학교 정문 앞에 모인 학생들을 무참히 구타하였고 그들을 목격한 시민들은 시위대로 합류하였습니다. 신군부 세력은 공수특전단과 공격용 헬리콥터를 투입하고 총검과 장갑차를 앞세워 광주 시민들을 잔혹하게 진압하였고 5월은 피로 물들었습니다. 5월 20일 광주 시민들은 시내버스와 택시 200여 대와 함께 차량 시위를 벌이며 적극적으로 저항하고 맞서자 신군부 세력은 시민들을 향해 총을 쏘기 시작하였습니다. 그리고 광주로 향한 모든 길목을 차단하고 통신을 끊고 광주를 외부와 단절시켰습니다. 5월 21일 시민들은 시민군 세력을 유협 진압에 대한 사과를 요구하며 평화적 해결을 위한 협상을 시도하였습니다. 그러나 그날 오후 1시 신군부 세력은 도청 앞에서 시민들을 향해 다시 집단 발포를 자행하였습니다. 이렇게 평범한 광주 시민들은
참혹하게 희생되었습니다. 하지만 어떠한 희생도 굴하지 않은 시민들의 투쟁으로 신군부 세력은 퇴각하게 됩니다. 5월 27일 새벽 신군부 세력이 도청으로 진압해 총공세를 벌이기 전까지 이러한 절망적인 상황 속에서도 질서를 유지하고 부상자들을 위한 헌혈에 동참하며 민주 시민 의식을 보여주며 대한민국 민주주의 불씨를 만들어냈습니다. 하지만 이 자랑스러운 민중항쟁 역사는 광주 사태라고 불리는 왜곡 은폐되었고 1988년에 광주 민주화 운동으로 규정되었습니다. 이후 2011년 5.18 기록물은 파리 유네스코 본부 세계 기록문화유산으로 등재되었고 2018년에는 5.18 진상규명 특별법이 제정되어 진실을 밝히기 위한 노력이 계속되었고 2022년에는 공법단체로 국가보훈부에 등록이 되어 오늘에 이르게 됐습니다. 우리에게 오늘의 푸르른 5월은 민주열사들의 목숨과 수많은 부상자들의 붉은 피와 살점을 국가에 바친 숭고한 희생 정신에 깊이 감사드립니다. 대한민국 민주주의와 인권이 굳세게 지켜진 사실을 기억하고 5월 정신을 책임있게 이어나갈 것을 다짐합니다. 우리 모두의 노력으로 5.18 민중항쟁 유족, 부상자, 공로자 깊은 사유가 상처가 치유되기를 기원하며 이 자리에 참석해 주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 5.18 민주화운동 부상자회 서울특별시 지부 장성함. 장성함 5.18 민주화운동 부상자회 서울 지부장의 5.18 항쟁사 경과 보고 들으셨습니다. 이어서 추모사가 있겠습니다. 추모사는 최수동 5.18 민주화운동 공로자회 서울 지부장께서 하시겠습니다. Now we will proceed with a remembrance address. The speech will be delivered by Mr. Choi Soo-dong, head of the Seoul branch of the May 18 Democratic Movement Contributors Association. 사랑하고 존경하는 국민 여러분, 그리고 5월 민주 영령들이시여, 참으로 위대하고 감사하고 고맙습니다. 오늘 우리는 독재 권력의 총탄에 쓰러지고 5.18 민주 영령들을 추모하고 그 숭고한 을 기리고 계승 발전시키기 위해 이 자리에 모였습니다. 45년 전 정권을 탈취하려고 전국에 비상계엄령을 내렸던 전두환 신군부 세력은 계엄령 철폐와 민주주의를 위하여 외치는 수많은 강주 시민을 살상하였습니다. 그러나 영령들께서는 무자비한 유혈 진압에 맞서 민주주의와 인권을 사수하는 숭고한 항쟁 정신을 앞장섰습니다. 강주 시민들은 무정부 상태에서 민주시민 자치 공동체를 형성해 세계 유례 없는 놀라운 시민의식을 보여줬습니다. 영령들께서 참혹하게 겪으신 광주의 비극은 우리 시대의 양심을 울렸고 민주화 운동의 원동력이 되었습니다. 또한 조국의 혼란을 애면하지 않았던 5월의 정신은 국민이 이 나라의 주인임을, 역사적 발전을 이루는 주체임을 명백히 보여줬습니다. 작년에 노벨 문학상을 수상한 한강 작가의 말대로 과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가
산자를 구할 수 있는가를 상기해 봅니다. 저희 5.18 민주화운동 공로자의 서울 지부에서는 지난 4월 28일 5.18 정신 헌법 전문 명기라는 주제로 80년 해직 언론인 협의회와 국회의원 회관대 회의실에서 여야 국회의원을 모시고 대토론회를 공동 주최하여 공론화시켰습니다. 5.18 정신의 헌법 전문 명기는 작년 추모사에서 여기 계신 오세훈 시장님과 제22대 여야 국회의원 당선자들의 협조를 요청한 바 있습니다. 5.18 정신을 헌법 전문에 명기하여 국민 통합을 이루고 민주 가치를 보존하여 후손에게 물려줍시다. 5.18 정신을 후세에게 물려줘 우리의 역사적 이념이고 신념이고 우리 국민들이 나아갈 지침입니다. 본 지구에서는 앞으로 인권, 평화를 추구하고 공정과 상식을 기반하여 모두가 잘 사는 대동 세상을 만드는 데 노력하겠습니다. 뜨거운 함성 앞서서 가나니 산자에 따르라. 이 함성을 항상 기억하고 행동하는 양심이 되도록 노력하겠습니다. 또한 국가폭력에 신음하는 나라들의 민주화 운동을 위해서도 늘 연대하고 함께 하겠습니다. 이 자리에는 2021년 미얀마 해전 이후 꾸준히 미얀마의 민주정부 수립을 위해 투쟁해 오신 얀 나이툰 미얀마 민족통합정부 한국 대표부 특사와 그 일행분이 참석하고 계십니다. 그들은 세계 원정을 기다리고 있습니다. 끝으로 유공자로서의 긍지와 품위를 갖도록 지도 노력하겠습니다. 이 기념식 행사를 지원해 주신 서울시장님 이하 관계자 모든 분들께 감사를 드립니다. 또한 행사장에 오신 모든 여러분들의 건강과 행복을 기원하고 감사를 드립니다. 다시 한번 5.18 민주 영령들의 명복을 빌고 유가족과 유공자 여러분들께 깊은 위로의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 최수동 5.18 민주화운동 공로자회 서울지부장의 추모사였습니다. 다음은 기념사가 있겠습니다. 기념사는 오세훈 서울특별시장께서 하시겠습니다. Next, we will have a commemorative address. The address will be delivered by Mr. Oh Se-hun, the Mayor of Seoul. 오늘 우리는 숭고한 역사 앞에 다시 섰습니다. 이 자리에 함께해 주신 5.18 민주화운동의 유공자와 유가족, 그리고 그날의 아픔을 온몸으로 견뎌내신 생존자 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다. 오늘 행사를 마련해 주신 5.18 민주화운동 부상자회 장성함 서울시 지부장님, 공로자회 최수동 서울시 지부장님, 유족회 김준기 서울시 지부장님을 비롯한 모든 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다. 45년 전 광주의 그날을 다시 생각합니다. 평범한 시민들이 비범한 결단으로 자유와 민주주의의 가치를 위해 일어섰습니다. 그 용기와 선택으로 인해 오늘의 대한민국, 오늘의 민주주의가 가능했습니다. 그렇습니다. 대한민국의 민주주의는 국민의 피와 땀과 눈물로 만들어졌습니다.
1919년 3.1운동, 1960년 4.19 혁명, 그리고 1980년 5.18 광주 민주화운동까지 모두 그러했습니다. 그러나 오늘 우리는 스스로를 되돌아보아야 합니다. 우리는 과연 그 정신을 제대로 계승하고 있을까? 정파, 지역, 세대, 이념으로 서로를 나누고 때로는 원수처럼 대하고 있지는 않는가? 그런 분열과 갈등이 민주주의와 우리 사회를 허물고 있지는 않는가? 이 지점에서 제 경험을 여러분과 나누고자 합니다. 저는 서울시장직을 내려놓고 한국국제협력단 코이카 중장기 자문단으로 아프리카 루안다에 6개월간 머문 적이 있습니다. 루안다는 1994년 참혹한 인종학살 내전을 겪었습니다. 단순한 내전이 아니라 한 종족이 다른 종족을 말살하려 했던 제노사이드였습니다. 내전이 끝난 뒤엔 승자도 패자도 모두 피폐해졌습니다. 그들은 결국 살기 위해 화해를 할 수밖에 없었습니다. 숭고한 이념 때문만도, 영적인 이념 때문만도 아니었을 것입니다. 오직 살아야 했기에, 미래를 이어나가며 발전을 만들어가야 했기에 가해자와 피해자가 다시 손을 맞잡았습니다. 피해자와 가해자가 한 마을에서 함께 협력하며 살아갔습니다. 가차차라고 불리우는 마을 재판을 통해서 진실을 밝히고 화해의 기초를 마련했습니다. 가해자가 잘못을 인정하면 피해자는 용서했습니다. 르완다 화해정책 총책임자 자리는 내전의 적이었던 상대부족 출신에게 맡겨졌습니다. 그 르완다의 화해 정신이 지금 우리에게도 절실합니다. 분열을 넘어 연대의 길로, 원망과 배제를 넘어 대화와 협력의 길로 나아가야 하겠습니다. 이대로 분열을 향해 질주한다면, 나와 생각이 다른 사람들이 없어지기를 바란다면 우리 모두는 함께 소멸의 길을 갈 것입니다. 5.18로 어렵게 쌓아올린 자유와 민주주의도 무너져 내릴 것입니다. 5.18 민주화운동 유공자와 유가족 여러분, 그리고 모든 생존자 여러분, 여러분의 숭고한 헌신과 희생을 결코 잊지 않을 것입니다. 오늘 이 자리가 그 뜻을 이어가는 새로운 출발점이 되기를 소망합니다. 손 내밀 수 없는 상대에게도 손을 내미는 것, 그것이 진정한 화합의 정신일 것입니다. 자유민주주의를 위해, 대한민국을 위해, 우리 자신을 위해, 그리고 통합의 길을 위해 함께 걸어갑시다. 경청해 주셔서 감사합니다. 오세훈 서울특별시장의 기념사였습니다. 다음은 최호정 서울특별시의회 의장께서 하시겠습니다. Next, Ms. Choi Ho-jung, Chairman of the Seoul Metropolitan Council, will give her commemorative remarks. 자랑스러운 대한민국의 민주주의를 지키기 위해 고귀한 희생을 감내하신 5.18 민주 영령들께 깊은 추모와 한없는 존경을 바칩니다. 1980년 5월 18일 보통의 하루를 보내던 광주 시민들은 눈앞에 펼쳐진 국가폭력에 맞서 자유와 정의, 인간의 존엄을 지키기 위해 일어섰습니다. 그들은 나의 가족이었고, 나의 이웃이었고, 나의 친구이자 동료였습니다. 민주주의는 거창한 구호로 지켜지는 것이 아니라는 것을 그날 광주는 우리 모두에게 뚜렷이 일깨워 주었습니다. 우리가 살아가는 오늘, 내 가족과 이웃이 평범한 하루를 보내고
두려움 없이 거리를 걷고 마음껏 말하고 참여할 수 있는 사회, 그 보통의 일상을 누릴 수 있는 것이야말로 5.18이 우리에게 남긴 민주주의의 참된 가치입니다. 시민들의 일상이 흔들릴 때 민주주의 역시 흔들립니다. 우리는 지금 그 어느 때보다도 시민의 삶이 안전하고 자유로워야 한다는 사실을 절실히 깨닫고 있습니다. 서울시 의회는 이러한 민주주의 가치가 도시 곳곳에 스며들도록 최선을 다하겠습니다. 시민의 생명과 안전을 지키고 사회적 약자의 목소리에 귀 기울이며 공정과 상식이 통하는 서울을 만들어 나가겠습니다. 존경하는 여러분, 45년 전 광주에서 타오른 촛불은 서울을 지나 전국 곳곳으로 번졌고 마침내 오늘 우리가 누리는 민주주의로 이어졌습니다. 하지만 민주주의는 완성된 제도가 아닙니다. 끊임없이 가꾸고 지켜야 할 살아있는 가치입니다. 오늘 이 자리가 민주주의를 향한 우리의 의지를 다시금 다시는 소중한 계기가 되기를 바랍니다. 끝으로 오늘 뜻깊은 자리를 마련해 주신 5.18 민주화운동 서울기념행사위원회 김준기, 장성암, 최수동 공동위원장님과 모든 관계자 여러분께 감사드립니다. 감사합니다. 최호정 서울특별시 의회 의장의 기념사 들으셨습니다. 다음은 전종호 서울지방보훈청장의 기념사가 있겠습니다. Now, Director Chun Jong-ho of the Seoul Regional Veterans Administration will deliver a commemorative address. 오늘 우리는 대한민국 민주주의 역사의 한 획을 그은 5.18 민주화운동의 45주년을 기념하고자 이 자리에 모였습니다. 먼저 5.18 민주영령들께 깊은 존경과 추모의 뜻을 바치며 함께 길을 걸어오신 5.18 민주 유공자분과 유가족 여러분께도 존경과 위로의 말씀을 드립니다. 오늘 이 뜻깊은 자리를 준비해 주신 5.18 민주화운동 부상자의 장성암 서울시 지부장님, 5.18 민주유공자 유족회 김준기 서울시 지부장님, 5.18 민주화운동 공로자의 최수동 서울시 지부장님과 관계자분들, 그리고 기념식을 지원해 주신 오세훈 시장님과 최호정 서울시의회 의장님께도 깊이 감사드립니다. 45년 전 오늘 혼란의 시기 속에서 광주 시민들은 용기와 헌신으로 부정과 불의에 맞서 일어섰습니다. 그리고 이러한 민주화에 대한 열망과 의지는 이후 6월 민주항쟁으로 이어져 오늘의 자랑스러운 대한민국을 이루어냈습니다. 수많은 민주영령들의 숭고한 5월 정신은 앞으로도 대한민국의 역사 속에서 소중한 정신적 자산으로 영원히 기억될 것입니다. 국가보훈부는 일상 속 살아있는 보훈, 모두의 보훈의 실현과 민주영령들의 희생정신을 바탕으로 국민들을 하나로 통합하고 더욱 자랑스러운 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠습니다. 다시 한번 5.18 민주영령들께 존경과 추모의 마음을 바치며 함께 해주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 전종호 서울지방보훈청장의 기념사 들으셨습니다. 다음은 오늘 기념식에 참석할 예정이었으나 광주 5.18 기념식 참석으로 부득이 영상으로 참석을 대신한 정근식 서울시 교육감의 추모사 영상
함께 보도록 하겠습니다. Seoul Superintendent of Education Chung Geun-sik, who was originally scheduled to attend today's ceremony in person, but he was not able to as he's attending the May 18 ceremony in Gwangju. 안녕하십니까. 서울시 교육감 정근식입니다. 오늘은 제45주년 5.18 민주화운동 기념일입니다. 1980년 5월 광주에서 희생되신 모든 분들의 명복을 빌며 유가족분들과 광주 시민께 깊은 위로와 경의를 표합니다. 따뜻한 5월의 봄 기운 속에서 헌법 가치와 민주주의가 한순간에 퇴행할 뻔했던 지난 겨울을 떠올려 봅니다. 우리가 위기를 넘기고 오늘의 평화로운 일상을 누리는 것은 1980년 5월 광주의 역사적 경험이 우리 공동체 안에서 살아 숨쉬기 때문입니다. 과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가 산자를 구할 수 있는가? 라는 한강 작가의 질문을 되새기면서 5.18 민주화운동 제45주년 서울 기념식 참가자 여러분께 고개 숙여 인사드립니다. 45년 전의 피와 눈물, 함성과 염원은 오늘을 살아가는 우리에게 생생하게 살아있는 울림입니다. 대한민국은 1980년 5월 광주 시민이 보여준 위대한 용기와 치열한 헌신, 뜨거운 열정을 영원히 기억할 것입니다. 오늘의 선진 대한민국은 5월 광주의 희생 위에 서 있습니다. 서울시 교육청은 자라나는 세대가 1980년 5월 광주의 역사를 올바로 배우고 헌법 가치와 민주주의를 제대로 익히도록 최선을 다하고 있습니다. 우리 학생들은 올바른 역사 인식과 민주 시민 의식을 갖춘 시민으로 자라날 것입니다. 그리하여 우리 학생들이 만들어갈 미래 사회는 지금보다 더 성숙한 민주주의가 실현되는 대한민국이 될 것입니다. 오늘 기념식이 단순히 과거를 기념하는 자리가 아니라고 생각합니다. 헌법 가치와 민주주의가 다시 흔들리지 않도록 함께 힘을 모으고 뜻을 모으고 미래 세대와 함께 내일의 희망을 만들어 가야 한다고 다짐하는 다짐이라고 생각합니다. 1980년 5월 광주를 가슴에 다시 새기며 오늘 참석해 주신 모든 분의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 네, 정근식 서울시 교육감의 추모사 영상이었습니다. 다음은 김준기 5.18 민주유공자 유족회 서울 지부장께서 기념 선언을 하시겠습니다. Next, Mr. Kim Jun-gi, head of the Seoul branch of the May 18 Democratic Merit Survivors Association, will deliver a commemorative declaration. (5.18) 민주화운동 제45주년 서울 기념식 선언문. 5.18 민주화운동 제45주년을 맞이하여 우리는 오늘 위기에 빠진 민주주의를 회복하고 대동세상을 실현했던 80년 5.15 광주 시민의 정신을 이어받아 우리 사회의 모든 분야에서 민주적 가치가 굳건하게 뿌리내리도록 하기 위해 이 자리에 모였습니다. 우리는 5.18 민주항쟁의 정신을 영원히 잊지 않을 것이며 그 의미와 가치를 계속 발전시키고 계승해 나갈 것입니다. 특히 미래 세대에게는 동학에서 빛의 혁명까지 세계사의 길이 남을 우리 민주화 운동의 역사를 가르쳐 우리의 근현대사에 대한 자긍심을 심어주어 다시는 민주주의의 근간이 흔들리지 않도록 노력할 것임을 천명합니다. 또한 국가 폭력에 신음하고 있는 지구촌의 민중들과 연대하여 인권과 평화를 지켜낼 것을 약속합니다. 이러한 다짐을 토대로 이번 제45주년 서울 기념행사에 참석한 5.18 민주화운동 유족회, 부상자, 공로자, 회원 동지들은 다음과 같이 선언합니다. 하나, 우리는 5.18 국민주권 정신의 헌법
전문 명기를 위해 노력한다. 하나, 우리는 광주 시민이 가졌던 민주, 인권, 평화, 통일을 구현시키기 위하여 끊임없이 정진한다. 하나, 우리는 날로 심화되어 가고 있는 이념과 지역, 세대 간의 갈등을 극복하고 성숙한 민주사회로 가기 위하여 참여와 소통을 강화시킨다. 5.18 민주화운동 45주년을 맞아 우리는 다시 한번 먼저 가신 영령들과 동지들의 희생과 용기를 기리며 민주공화국의 초석이 될 것을 다짐하며 선언을 마칩니다. 감사합니다. 2025년 5월 18일 5.18 민주화운동 제45주년 서울기념식 참가자 일동. 네, 김준기 5.18 민주유공자 유족회 서울지부장의 기념선언이었습니다. 다음은 민중 가수 최도훈님의 추모 노래가 이어집니다. 곡목은 광주 출전가입니다. 민중가요의 대표곡 중 하나인 이 곡은 당시 제목이 광주 출정가로 잘못 알려졌는데요. 정벌하러 간다는 출정, 이 출정은 제국주의적인 의미를 담지만 출전은 정의를 위해 목숨 걸고 전장에 나간다라는 의미입니다. 최도훈님의 광주 출전가 들으시겠습니다. Please join us in listening to our memorial song, 광주 출전가, performed by the folk singer Choi Do-eun. 아시는 분들은 같이 주먹을 들고 차게 보겠습니다. 동지들 모여서 함께 나가자. 우등산 정기가 우리에게 있다. 무엇이 두려우랴 출정하여라. 높이 솟았다. 혁명의 정기가 우리에게 있다. 무엇이 두려우랴 출정하여라. 억눌린 민중의 해방을 위해 나가 목숨을 걸고 출정가를 힘차게 부르세. 최도훈님의 광주 출전가였습니다. 5.18 당시 불의에 맞선 시민들의 결연한 의지가 이 자리에서도 느껴집니다. 계속해서 추모 공연 이어가도록 하겠습니다. 오늘 추모 공연은 5.18 당시 결혼한 신혼부부 이야기를 가상으로 구성한 것입니다. 남편이 아이의 신발을 사러 나갔다가 주검으로 돌아오고 제삿날 남편이 부인 함께 다시 마주보는 슬픈 이야기를 담고 있습니다. 추모극이 끝난 뒤에는 5월의 노래가 이어집니다. 극본 김석호, 지도 전을령 교수, 노래 박재현, 이다연 님이 맡아주셨습니다. 5월의 그날.
We now continue with our second memorial performance. This fictional performance tells us the story of a newlywed couple in May 1980. The husband goes out to buy shoes for their child, but never returns alive. The performance portrays the sorrowful reunion of the couple on his Memorial Day. Following this piece, we'll hear the Song of May performed by Park Jae-hyun and Lee Dae-hyun. The script is by Kim Seok-ho and directed by Professor Chun Il-lyung. 은서 아빠, 혹시 왔어요? 나 은서 엄마예요. 오늘이 당신 제삿날인데 오늘은 꼭 온다고 하지 않았어요? 은서 아빠, 혹시 왔어요? 부인, 그간 잘 지냈어. 여전히 당신은 코뿌려. 여보, 나 혼자 어떻게 살라 그렇게 빨리 가셨어요? 당신 없는 하루가 꼭 100년 같았어요. 미안하오. 이제야 당신한테 미안하다는 말을 하는데. 계엄군이 총 쏘고 시민을 사살할 때 얼마나 무서웠는지 알아요? 난 당신 시신이라도 찾으려고 금남로랑 충장로를 미친년처럼 헤매고 다녔어요. 미안하오. 이제야 당신한테 이런 말을 하고. 고생 많았어. 혼자 애들 키우느라 얼마나 힘들었어. 애들도 많이 컸겠구려. 이제 저도 할머니 됐어요. 손주가 당신을 꼭 써요. 그랬구려. 나도 한번 보고 싶네. 부인, 이제 떠나야 할 시간이 다 된 것 같소. 부디 잘 살다가 오시오. 이승에서 못다한 사람, 저승에서 원없이 나눕시다. 여보, 같이 가요. 아니요, 당신은 이승에서 행복하게 잘 살다 와요. 그럼 나 먼저 가요. 우리 천국에서 만납시다. 여보, 여보. 내리는 날, 뜨거운 바람 부는 날, 붉은 옷잎저 흩어지고 꽃향 머무는 날, 묘비 없는 죽음에 커다란 이름들이오. 여기 죽지 않은 목숨에 이 노래 드리오. 사랑이여, 내 사랑이여. 이렇듯 봄이 가고 꽃 피고 지도록 멀리 5월의 하늘 끝에 꽃바람
가도록 해 키우는 분수가에 스며던 흑시 살아 왕천엔 분내 됐든 이치 든 오월이여 사랑이여 내 사랑이여 사랑이여 내 사랑이여 여보, 우리 꿈속에서 만나요. 알았어. 내 꿈 당신 꿈에 찾아뵙겠다. 꼭 와요. 꼭. 네, 여전히 신혼 부부일 두 사람의 안타깝고 절절한 사랑이 느껴집니다. 민주화 운동으로 희생된 사람들은, 그렇게 사람을 잃어본 가족들은 그들만이 오롯이 그 감정을 이해하고 느낄 수가 있겠죠. 우리가 그 아픔을 간직한 분들의 마음을 온전히 헤아릴 수는 없지만 그 슬픔을 간직한 채 살아가고 계신 유가족분들이 많다는 사실은 반드시 기억해야 할 것 같습니다. 다시 한번 오늘의 이 민주주의가 있기까지 몸바쳐 헌신하신 그리고 노력해 주신 5.18 유가족분들께 감사의 마음을 전합니다. 다음은 마지막 순서로 임을 위한 행진곡 재창이 있겠습니다. 이 곡은 5.18 민주화 운동의 역사와 함께 해온 상징적인 노래죠. 이제는 세계 민주화의 상징이 되어가고 있습니다. Now, as the final part of the ceremony, we will all rise and sing March for the Beloved. This iconic anthem has long walked alongside the May 18 pro-democracy movement and is now becoming a global symbol of democracy. 45년 전 오늘의 광주는 서슬퍼런 총칼 앞에서도 무릎 꿇지 않았습니다. 세월은 흘러도 진실은 결코 흐려질 수 없고 또 가려질 수도 없습니다. 오늘 이 자리를 통해서 지난 아픔의 역사를 기억해 주시고 진실을 밝히기 위한 노력에 동참해 주시기를 바랍니다. 이에 앞서 5.18 당시 광주 시민들의 결사 항쟁을 다지는 가두 방송이 있겠습니다. 당시 거리에서 울부짖었던 외침을 재현했습니다. 이 가두 방송 후에 5.18의 상징곡이라고 할 수 있는 임을 위한 행진곡 다 함께 일어나셔서 재창하도록 하겠습니다. 45 years ago today, the people of Gwangju did not bow before military force. Though time passes, the truth cannot fade nor be hidden. May this ceremony be a moment to remember the pain of the past and to join in the ongoing pursuit of truth. We will now hear a reenactment of a street broadcast, the voice of the citizens of Gwangju from that time. Afterwards, we ask that everyone rise and join in singing March for the Beloved.
있습니다. 여러분은 어떻게 편안하게 집에서 잠을 잘 수가 있습니까? 사랑하는 형제 동생들이 죽어가고 있습니다. 지금 여러분들이 법정으로 나오셔서 우리 형제자매들을 살려주십시오. 우리를 잊지 말아주세요. 광주를 잊지 말아주세요. 우리를 꼭 기억해주세요. 민주주의의 역사를 기억하면서 민주 시민의 아리랑 임을 위한 행진곡을 다 같이 힘차게 부르겠습니다. 사랑도 명예도 이름도 남김없이 한평생 나가자던 뜨거운 맹세 동지는 감대롭고 깃발만 나부껴 새날이 올 때까지 흔들리지 말자. 세월은 흘러가도 산초는 안다. 깨어나서 외치는 뜨거운 함성. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 다들 오른손 높이 드시고 45년 전에 통곡의 마음을 담아서 세월은 흘러가도 산천은 한다. 한 번 더 하겠습니다. 세월은 흘러가도 산천은 안다. 깨어나서 외치는 뜨거운 함성. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 네, 임을 위한 행진곡, 민주화 운동의 정신 그 자체라고 할 수 있겠습니다. 대한민국의 국민으로, 시민으로 다시 한번 머리 숙여 감사드립니다. 그럼 이상으로 5.18 민주화 운동 제45주년 국가기념일 제정 제28주년 서울기념식 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 진심으로 고맙습니다. Thank you very much for joining us today.